استغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولأزواجنا وذرياتنا وأهل بيتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله 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 ربي واجعلنا من الأخيار. من الأخيار سألنا الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار واجعلنا من الأخيار. من الأخيار ويحيينا على تقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار واجعلنا من الأخيار. الله من الأخيار نشاهد حسن من هو وندنو مننا علوى نشاهد بهذا الدار واجعلنا من الأخيار.
Allah Allahu Rabbi ala minal akhyar la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alaihi salatullah fiha al-fawz والنجاة فيها كل البركات تنجي من كل الآفات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله يشفع للصدور يا نور على نور ذكر ربك الغفور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله هي النعمة العظمى هي المهام الأسنى ليس تبقي الآلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لازمها يا إخوان نوّروا بها الجنان إن مفتاح الجنان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب عودي علينا بكل خير بالمصطفى الطيب الجدود اللهم صل على محمد
Rabbi salli alaihi wasallim wa alihi al-hurriman tabadda badrun wa ashabihi al-usudi صلي على محمد يا صلي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب بأن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من صلى العصر في الجامع كان له ثواب عمرة ومن صلى المغرب فله ثواب حجة وعمرة إلى آخر قول رسول الله كما قال رحمه الله تعالى وقال بأمين. ما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah jualah pada hari Jumat yang mulia ini kita masih diberikan oleh Allah suatu kesempatan untuk mencari suatu bekal untuk akhirat. Mudah-mudahan Allah senantiasa pula mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuk kepada kita. Semoga Allah memberikan kita kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Kemudian daripada itu pada saat hari ini kita sambung kembali daripada pembacaan kita. Ini adab yang ke-9 lagi tentang hari Jumat. Jadi adabnya ini yang ke-9. Adab yang ke-9 ini kalau kita tepat pada saat hari Jumat. Ini hari Jumat nih seperti hari ini. Jadi adabnya yang ke-19. Sunat kemudian daripada sembahyang Jumat itu duduk di masjid hingga maghrib atau hingga asar serta berniat i'tikaf. Jadi bagi orang-orang yang sholat Jumat ini khususnya kan lalakian nih lah. Kan bibinian kali diwajibkan Jumat. Ini lalakian. Hendaklah Yesidin duduk di masjid itu sampai maghrib atau sampai asar. Serta berniat dengan niat i'tikaf. Berniat kita di dalam masjid itu dengan niat i'tikaf. Artinya bertahan di masjid. Itu adalah adab pada hari Jumat. Nah, ini bagi lalakian. Bibinian Pak, bibinian pun demikian juga. Saat tibanya hari Jumat, kalau bisa itu kita duduk di tempat sujud itu, artinya beribadah. Mulai orang selesai, jadi itu tuntungan orang Jumat.
duduk kita sampai maghrib atau sampai asar. Jadi mau kada kawal sampai maghrib artinya sampai asar. Tapi kita berniat dengan niat iktikaf. Artinya kita berniat dari hari ini aku melaksanakan, mudah-mudahan minggu yang akan datang aku kawal lagi atau lebih kuat lagi. Nah, kayak itu. Dan kata Imam Ahmad Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumuddin, man shallal asra fil jami'i kana lahu sawabu umratin. Barang siapa sembahyang asar di dalam masjid, yakni al-jami', yakni masjid jami', masjid yang disembahyang hari Jumat, niscaya adalah baginya pahala sebagaimana pahala orang yang berumrah. Jadi amun kita nih limbah sembahyang Jumat itu duduk di masjid di tempat sujud ya kita sampai asar, maka kita dapat pahala sama pahala orang berumrah. Kayak apa pahala berumrah itu? Kayak itulah kita dapat. Artinya walaupun kita belum bisa berumrah. Karena kan berumrah itu pertama dahulu ilmunya, nang kedua waktunya, nang ketiga nang lebihnya itu adalah ongkosnya. Nah, ongkosnya apabila mulai tulak sampai datang. Nah, itu kan kalau orang umrah maka itu. Ini umrah artinya kita berangkat ke Masjidil Haram Makkah, Haramain, artinya Madinah dan Makkah itu. Banyak kita berisi modal. Sebanyak dari berisi modal ini, ya mudah-mudahan Allah menerima pahala umrah. Artinya orang yang tulak demikian itu amun kada bujur-bujur niatnya, apalagi kada berniat. Nah, itu kada dapat pahala umrahnya. Tapi bagi orang yang tepat pada hari Jumat, ya hari ini nih, mulai limbah orang sembahyangan Jumat tuh, duduk inya beribadah sampai asar, maka dapat pahala umrah. Nah, pahalanya barang belum kita dapat umrah, mudah-mudahan kita umrah ke Haramain, yakni Madinah dan Makkah. Itu doa kita. Amun kita kada kau banyak itu, artinya kita dapat pahala umrah. Ya tadi amun kita berumrah berapa kita modal. Lah. Makanya itu kita kalau berumrah, berhaji apalagi, kita bujur-bujur bertakun. Lawan apa bertakun? Lawan ilmunya. Amun kita sekadar tulak aja, kira-kira bisa pun kembali siapa? Kita lihat orang bercawat. Nah, itu di Bali, itulah di daerah pantai kota itu. Nah, di situ kan orang-orang boleh itu banyak. Tapi pulang Bali, sekarang ini nih lah, banyak tempat-tempat yang ziarah di Bali itu. Tapi jangan kita kira kalau orang ke Bali itu jangan-jangan dia nak ada tertentu. Karena sana banyak ziarah. Makam-makam yang mulia-mulia itu banyak. Seperti makam Sandirai. Sandirai itu lagi belum Islam, masih dalam keadaan agama Hindu. Masuk Islam, maka bernama Khadijah. Karena sini. Nah itu menurut riwayat. Itu anak Raja Pacitan. Kisah dengan ringkas. Seseorang raja nih. Ada bisi anak. Anak itu bibinian berapa lama kada pernah keluar pada rumah. Mulai halus sampai ganal. Kenapa? Mendakam penyakit ya kita tuh nang kadada ubatnya. Macam-macam ubat raja kada gampang. Kalau raja itu apanya aja kan kawainya. Kadada bisa menyembuhkan sampai mengumpul. Beberapa orang yang bisa menanam bayi nih. Raja sayembara jar kita. Ada akan pengumuman raja, siapa nang kawa mana nambai anakku ini, apanya hendak jadi raja, akulah raja. Hendak apa aja aku tunaikan. Karena raja ini kan sugih, kaya lawan harta.
Bila kawa mana nambai anakku ini, amunnya hendak mengawini aku kawinakan. Ujar raja tadi. Lalu orang banyak-banyakan situ mendaftar nih. Maka sebuting apa bahasa kitanya anunya, bilanya bapak dah bisa mana nambai kada bisa umpamanya itu kan dipancung lehernya mati. Berapa ikung sudah nang mati. Mendengarlah Kiai Abdurrahman Siddiq ini orang Madura. Sidin daftar, mendaftar Sidin, ya insya Allah aja Sidin aku daftar Sidin. 5 mendaftar diterima oleh raja. Jasidin aku minta tukarakan Jasidin kain putih, kain hirang, dan kain kuning. Tukarakan di raja nang daripada itu gitu. Kawa raja nih kan. Diulah udah kayak kelambu lah bahasa kitanya. Nah, sekalilingan itu. Sidin membawa anak murid berapa 40 orang bawa Sidin ke Bali situ. Sampai saatnya diulah nih udah kayak kelambu kelilingan nih. Apa lapisnya? Pertama dulu hirang, putih lawan kuning. Disuruhlah anak raja tuh masuk ke dalam. Sidin masuk juga ke dalam. Karena ujasim bila buka, hanya dibuka aja Sidin. Bila kada jangan dulu. Akhirnya apa? Nang 40 tadi disuruh Sidin berdoa. Sidin berdoa juga mungkin di dalam. Akhirnya apa? Sidin menyuruh buka aja Sidin. Baik dibuka anak raja tuh sembuh penyakitnya. Kada lagi kita penyakit kayak kuringan, gatalan. Nah, punya apa penyakit itu, Bang? Akhirnya sembuh sebab didoakan oleh kiai tadi. Oleh seorang ulama tadi. Sembuh atau kita waras anak raja tadi. Malah lebih bungas, lebih bagus kayak itu tanah. Nah, lalu ditakoni oleh raja, apa pian hendak jadi raja kah? Hendak apa? Silahkan. Atau pian hendak mengawi anak silahkan. Jadi ujar ulama besar tadi, mun aku sih jadi raja kada cocok. Aku seorang ulama. Aku jadi pedagang kada cocok juga Sidin. Aku pun cukup aja juga. Nah, kayak itu. Lalu Sidin kan disuruh mengawini. Kawin Sidin lawan anak raja tadi. Lalu diislamakan. Limbah diislamakan, diubah ngaran. Yaitu ngarannya Siti Khadijah. Kawin di Sidin. Limbah kawin, Sidin ini kan kada bagana di situ. Lalu Sidin bulik ke Madura. Lawas kira nih anak raja nih ada lagi beilang lawan kawitan. Gimana? Di Pacitan itu di bahasa kitanya di tempat buan kerajaan. Di situ. Lalu keganangan kalau kawitan nih. Kalawasan kada bulik. Lalu Sidin bulik ke mana? Ke Bali. Mendatangi Mintuha nih. Silakan Mintuha itu lawan Ki Abdurrahman ini. Sampai ke sana tepat pada apa? Malam hari kan yang si bini ini sembahyang maghrib. Lalu merasuk mukena. Nah, lima merasuk mukena itu melihat raja. Raja ini mengaji liak ini. Padahal kan raja hantu. Kan Mbak seberapa putih itu pakaian kan mau mukena. Kurang sembahyang maghrib. Lalu ditangkap oleh raja. Apa ikam ini mengaji liak kah? Oh kada baik kan kami orang nyembah Allah sebagai orang Islam tuh ya ini cara pakaiannya bagi perempuan. Kada ini ikam pasti ngaji liak ini. Nah keras dikiaunya Al-Guju. Al-Guju ini kan seorang apa? Yang pemancung leher tadi. Ini jaraja mak menyupan akal lawan aku. Kan ikam mengaji liak, mengaji hantu aja kita. Di Bali itu misteri jar bahasa ini, jar bahasa kita ini paling ditakuti orang. Kenapa? Karena banyak hantunya. Di Bali itu ngaran di Salirit tadi. Di Salirit itu ada hotel ngarannya dengan ngaran hotelnya tuh nah. Jadi kami kan di tingkat yang kedua hotelnya tadi. Limbah maghrib dudukan di tempat apa istirahatan. Yang ada ember. Di ember itu kan di bawah ini kan jalan. Berbunyi kerincingan. Ya kita apa yuk? Berbunyi itu tahu jar.
Dia tipang jurang ji. Oh, dulu dia punya kayak itu apa aja. Maka ada juga berbau. Jadi kita jenguk kayak itu. Ay, ji jurang cikam kamari. Itu jurang tahu kam rangka berjalan. Rangka apa guru jar manusia. Wah, jadi jurang cikam lihat teh. Lihat teh, ay ilah jar. Nah, rangka manusia itu berjalan kan sama pada tulang tuh bunyi, tahan tuh kelinteng-kelinteng kayak itu. Soalnya itu berbunyi. Hah, ya lucunya guru lahnya. Nah ya jurang ini kan liak ngarannya. Liak itu jurang ngarannya. Bagaimana kan kadoannya kan ya waktu itu kami pas nyepi. Nah waktu nyepi itu dahulu. Sudah ya bagaimana kami kan nawaninya apa macam-macam. Waktu nyepi itu lampu di pajahi baritaan. Kada belampu, tong kada boleh belampu. Baroko di danda. Ini biasa baroko buahnya paksa buat dalam plastik. Nah kada boleh. Karena ada lalu algujunya tuh naba 4 nya berlima nang babariti habang di kepalanya tuh nah. Jadi iya sudah kalau siang hari jam 6 kan habis dah nyepi itu. Nah, namanya orang turunan ke tanah. Ada di situ kan masuk patuh juga lah. Kan situ kami lawas malam 20 hari ada di situ. Banyak kayak patung-patungan di situ kalau di samping-samping hotel tadi. Petakon deh kami, jar kami malam tadi ada liak di sini. Wah itu biasa Pak Ajar. Hah? Biasa ajarnya. Iya kajar kita. Takut kami. Nggak apa-apa Pak Ajar. Cuman dia kalau ditegur itu Pak Ajar bisa daring kita. Oh iya kajar kita. Itulah. Lalu menurut riwayat itu, Sidin ini padahal oleh Raja Liak lalu hendak dibunuh. Dibunuh, dianu lawan panang kada hawa. Lawan pisau kada hawa. Lawan kayu kada hawa. Lalu ujar Siti Khadijah tadi, apa gerang maksud pian? Karena ini kami perintah raja, ikam akan dibunuh. Ikam kada kau bunuh aku. Aku adalah Allah yang lebih apa? Kuat Allah yang lebih mulia. Aku menyembah Allah itu bukan disalah menyembah syaitan. Kada. Ikam kada kau bunuh aku. Terkecuali ikam hendak membunuh aku karena ini nah lawan Sambilo pun aja. Artinya Sembilu kalau orang Barima apa nang parin bawa ricung tadi. Tapi sebuting aku minta bila ikam cucuk aku nih lawan bambu runcing ini bila keluar kukus harum itu pataklah aku secara keramat. Bilanya ikam cucuk bau harok aja kita bau kada nyaman buang aja aku ke laut kata bapak rela aja aku laporan raja wah raja tuh gampang nyaman silahkan aja akhirnya kalau Siti Khadijah ini dicucuk tak dicucuk keluar kukus sangat harum baunya nah raja ini mencium menyesal mati anak Sidin ditanam di Pacitan itu tadi. Nah, ditanam itu di tempat pemakaman raja. Nah, tempat pemakaman raja ini kan ada kisah kalau pemeliharaannya tuh luar biasa di tempat itu. Tanam 2 malam tumbuh kayu di kuburan tadi. Lalu pemangku ini kan ditabang ya, kan kada boleh situ pohon kayu tumbuh dikubur ditabang oleh apa pemangkunya ya kita pemelihara kubur itu buang soalnya esok tumbuh pulang maka lekas mana tingginya tabang Sidin pulang lalu keluar si dia dari kubur tadi bahasa kitanya ini bahasa Bali kan bahasa kitanya paman pian jangan lagi melambang pohon ada di kubur ulun itu kan kada boleh kita di sini ada pohon kada apa-apa pamanai jangan ditabang lagi itu sebagai antin ulun itulah urun malihati orang yang berziarah lawan ulun jangan ditabang lagi akhirnya hilang lapor lawan raja hai tuan raja bahwasanya di makam adalah anak sampean itu ada tumbuh pohon 2 kali ulun tabang kemudian Sidin keluar pada kubur tak takjub raja
jar aja bujur kan. Nah, apa ujarnya? Jangan ditabang itu sebagai antin ulun ya melihati orang yang berziarah. Itulah ulun doa akan orang yang berziarah itu insya Allah kabul. Kok itu aja raja. Nah, lalu kan raja ini juga Bapak juga atau beritual. Bapak model kayak ada mempunyai suatu peristiwa apa nah kayak makanannya macam-macam kayak itu kan jadi kita tuh berselamatan. Akhirnya si Khadijah tadi keluar dari kubur. Lapor lawan tuan raja. Lalu telah jenis siup takajud. Apa tak bunuh anak mang jadi wali. Nah, banyak salah sampai siup raja ini. Jadi kedasin di tabangan sampai wah ini. Jadi tumbuhnya pas orang nambah bakalor itu kayak apa bakalor. Nah, kayak itu tuh jurumbun apa daunnya itu udah kayak orang nang kayak apa kepala kita nang orang nang bakalor ini bapak bakalor itu. Nah, baburi bunding namanya itu. Nah, saling bagusan pohonnya itu tumbuh nang kayak ada nama atur. Nah, kayak itu. Lalu apa? Nah, raja takajud dan raja siup. Apa artinya? Nah, disinilah artinya orang-orang yang mendapat anugerah dari Allah. Pas si Dini kawin dan seorang ulama, rupanya si Dini itu menuruti apa yang dilajari ulama tadi. Lalu pada cerita itu sampai kami semalam mbak hilang kasih itu. Maka sorenya mbak asar kada boleh lagi situ tutup. Kada berikan lagi orang berjarah. Nya batas sampai jam 12 saja. Mulai jam 1 sudah tapi boleh diperbolehkan lagi. Lagi dahulu tahu inilah laos kada ke situ. Jadi sini berkisah si pemangku ini. Bapak dari mana aja? Ya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Loh, jauh ya ajar. Iya aja. Mau berziarah. Loh, ini Pak tutup sudah nggak bisa lagi jar. Sudah dikunci oleh pemangku. Oh iya aja kita iya sudah. Kain aja kita berziarah. Kami anak berziarah. Jadi sudah kisah-kisah kalau orang di situ. Sekali datang pemangkunya tuh pakai mobil. Suruh dia singgah. Membuka. Soalnya, itu Fajar pemangkunya Fajar datang. Lalu Hidin, selamat sore Pak Jar. Ya kita selamat sore. Sampai kah pemangku di sini? Iya. Pak Haji mau jarah ya? Iya. Sudah saya bukakan ya. Nah, dibuka akan semalam. Nah, lalu Sidin menawari. Ujar Sidin, makam ini tahukah Pak Kiai Jajuang ngerti tahu. Lalu Sidin bercerita, ya kayak tadi itu ceritanya. Oh, kalau memang benar nah kayak itu ulun kayak apa cara supaya bisa berdapat? Bisa aja Sidin, saya pimpin nanti jar. Tapi harus berpirakat jar. Ah, kayak apa pirakatnya? Nah, sekalinya Jasidin kurang lebih modalnya 300.000. Oh, iya kajar kita. Ayo sudah, ulun hendak melihat nah. Kayak apa? Ulun kada tahu apa nang ditukar. Sekalinya apa julung aja ulun sidin. Nah julung duit lan sidin kalau nanti sini hari Jumat manis itu kamu ke sini. Nah, akhirnya kalau pas pada saat itu karena Jumat manis hitungannya ada kalender dari Madura itu ada Jumat manis ngarannya. Ini kan ada Jumat Legi, ada apa macam-macam gitu kan. Kan Jumat nih. Nah, ada. Jadi pas karena itu Jumat manis kami datangnya kalau sebelum maghrib kali bukakan sidin di situ. Suruh sidin masuk, tutup sidin pulang, kunci sidin pulang, masukkan kayak berdua. Maghrib kami di situ, kalau baisaan di situ. Jadi beritualai kan apa terserah yang dibaca aja sidin. Siapa kan sin soalnya apa kambang sin banyak kan sin kan. Macam-macam kambang itu adanya kah? Kopi perman sudahnya ada juga ada yang macam-macam juga. Oh, ada yang di Bali itu. Bangsa jam 12 kalau malam. Karena Pak kita pandangan kita ini kayak bunyi wanyi, kayak pewanyi aja. Mengguru kayak itu. Apa yujur kita? Kayak dia mana? Sekalinya apa? Pintu itu kan apa bakunci. Jendela bakunci. Tapi orangnya kalau masuk mengucapkan salam assalamualaikum jar. Kayak apa suara bibinian? Waalaikumsalam jar kita. Sakanya betampai sidin tadi.
Gimana kabar Pak Haji Jar? Bilang, alhamdulillah, bagus sehat. Ini ada apa Pak Haji Jar? Nah, kami anak berdapat laun situ. Syukur kita aja bisa berdapat Jar. Kami sudah lama lagi tadi sore Jarnya. Mainkan sama berdapat sama Pak Haji Jar. Iya aja kita alhamdulillah berdapat. Kayak apa kabarnya? Alhamdulillah Jar. Bagus, aman, taman dan apa bahagia. Pak Haji mau apa Jar? Bilang cakanya maunya ini Pak, kehendak nih. Minta doakan panjang umur, jurang sehat badan, hidup beriman, mati beriman, mendapat keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Siap Pak Haji, ulun doakan ya. Soalnya apa akhirnya hilang orang itu lagi naik hilang terus bubu haru kamar apa tempat nang kamar tadi kan itu tuh kalau kita secara akal amun berkisah orang bisa percaya. Nah itu dibalik kada usah dibalik lah tadi itu sanggul dah kami tahun 75 kalau ada salah lah tahun itu 74 antara dua itu kami pernah di situ bilang malam sampai malam nya ada penunggunya sidin tuh mawardi karena sidin orang rantau situ Pak Tuhan kami kan bermalam di situ sidin itu berkisah apa dikisahkan sidin amal makrifat anu bapak jan anu anak jarikam tolak anak jan pengenalan lawan Allah Ta'ala jan julun tahu sedikit aman dikam tahu sedikit mengaji lagi nak aja sidin inggih lalu sintu berkisah masalah makrifat jangan lancarnya pian ini belajar di mana aku belajar unda tuh nih pangjar maka datun sudah wafat sidin sin keluarnya pada kubur amun sin keluar pada kubur kayak bapian ya kayak itu pang sidin kalau harus pada kubur malah jadi aku aja sidin tapi sini syaratnya tengah malam kada boleh sin siang mun siang tuh sidin tak kadang bisa jual keluar aja tapi kada belajarin di sidin malam dilajari di sidin malah jadi amal makrifat tadi nah mulun panjulan bisa dapat nah wallahu alam pun tahu aja sidin menikam handak kamu aku malam ini sidin ini juru siap lu mau malam nah sekarang sini malah kopi pahit manis jam 12 itu betahjutan dulu kami kalau tentang betahjutan tuh kami lawan Abu Yazid Al-Bustami tuang rantau juga nya harinya apa baca yasin baca salawat kalau nah itu kayak wangi juga di atas nih dahulu kada kayak itu pang makam sidin to balik kada kau dia tapi terabang hatap kada kawa dahulu kada mang lingai kayak itu pang nah anjing halus lagi dahulu apa tempat makam sidin itu dahulu tahun 75 itu sekalinya apa dia tarang di kubur situ tarang lalu sini mengucapkan assalamualaikum Sidin Waalaikumsalam bapak ikan tadi toh aja kasih aja Sidin ini Sidinnya aja jar nang tadi Pak Mawardi tadi alhamdulillah jar Sidin lah dulu suaranya aja karena bisa bertampai jar Sidin soalnya mana aku nih apa ikan tadi toh aja Sidin inggih jalan ulun nak berdapat jalan pian ya aja Sidin tahu sudah ikam lawan aku belum tahu ulun tapi kada bisa berdapat lempihan ayo hati sing kalikan dapat lah anak kok kan bodoang dahulu aja Sidin bodoan kan pulang di higa tuh dulu ada sumur di higa tuh nah bodoan tuh bodoh kalau naik ada bisa congkong bujur Sidin berduduk tinggi besar orangnya Sidin tuh putih mah Sidin nih nah petikam handaknya Sidin itu kalau orang bahasa orang rantau nya kandangan orang rantau tuh ada bedanya bila kandangan apa teh ya nah tuh kandangan bila apa teh ya nah itu rantau tuh bila berbuat teh ada kopi nah itu lalu Sidin malah jadi lawan kita nih tahu ada hikam si lawan Allah Ta'ala dulu uli tahu-tahu kayak itu aja hanyaran belajar hikam teh jadi Sidin banyak kam jikir bisa nanti kamu mesti mendapat lawan Allah Ta'ala ini Sidin walaupun kamu belum mati Sidin dapat kamu Allah Ta'ala di Sidin tadi
Nah, lalu lihat jari sidin. Aku tahu nanti sini kan pada hafal sini kan makrifatnya aja hafal di sini, tapi hakikat makrifatnya kan pada tahu. Ujar sidin, besar bujur. Nah, kan sifat Allah Ta'ala tuh 26 wajib, 26 mustahil. Nah, harus satu. Itu ya kalau kita tahu mulai wujud sampai mutakalimun, lalawanan itu kan mustahil. Wujud artinya ada, mustahil Allah tuh kadada. Kenapa jadi mustahil? Jika Allah Ta'ala kadada langit, kadada bumi, kadada tumbuh-tumbuhan. Siapa yang bisa mula langit? Siapa yang bisa mula bumi? Siapa yang bisa mula tumbuhan? Kadada. Terkecil orang nama kuasa, ya Allah yang bersifat jad, wajib wujud. Nah itu kalau itu bukti dalil aja kita. Cobalah kemahabesaran Allah menciptakan langit ini, pernahkah mendengar nih bahwa ada tihang langit? Adalah pernah dengar. Nih, ada sing tihangan luasnya. Namun kita malah jamban aja. Jamban kita semua kalau lagi belum bersuai. Ada anak gugur bayun. Nih, ajar kan itu halus barang. Kalau nggak ada tongkat, rubuh. Coba langit. Pikirkan aja. Ada tahu lah ujung langit di mana. Nah, lantaran kaluasan orang nggak tahu di mana ujung langit. Tahu. Nah, ini kemahabesaran Allah. Allah maha besar. Nang wajib artinya kita meyakini dan mengimani. Sampai orang nih kada percaya bahwa ada Allah Ta'ala. Itu orang tuh dasar memang kada mendapat hidayah aja kita. Kada mendapat tunjuk. Maka apabila kita keluar pada rumahnya melihat kebesarannya. Bila kita berjajak ke bumi melihat adalah rasanya. Kita nih berjajak ke bumi mendapat rasanya. Kayak apa kita merasa berjajak tuh. Syukur aja kita. Kita berjajak di bumi lalu di banyu lain. Amun di banyu kita tinggalan. Amun di bumi nyaman. Artinya merasain nikmatnya. Memandang tumbuh-tumbuhan yang hijau, rindang. Kita melihatkan asa kepingin, apalagi berbuah. Nah kayak rambutan tuh lapat buahnya. Padahal habang. Rambutan dah. Padahal habang. Maligin kita asal gembira. Majar. Labatnya rambutan itu jangan. Padahal habang. Apalagi kita melihat nang apa corak warna nang baik-baik tadi. Namun kita akan melihat ada namanya kambang orang menyambat kalau di Bali itu menyambat itu jar cempaka Cina. Nah, itu kita melihat kalau tapi di Bali nang banyak itu harganya ki larang sebiji itu 1.000 lagi dulu. Sebiji itu 1.000. Wah ini bisa 5.000 soko. Leh, tahun berapa bahari kami di situ? 1.000 sudah sebiji aja 1.000. Itu namanya cempaka Cina, harum. Nah, amun orang berritual itu diandak ke talinga, diandak lawan di kepala. Itu orang hendak sembahyang tak buan Bali. Makanya buan Bali ininya amun hendak sembahyang lawan Tuhan tuh kada duit kada kau sembahyang. Nah, nukar itu udah kan 1.000 sudah. Kan nukar dupa pulang, berkah pulang. Macam-macam kalau nya sembahyang lawan dupa. Lawan apa tadi melati Cina itu kan hanya kaunya sembahyang. Ada orang Islam bang, anak sembahyang kada bayaran, salang kada bayarin banyak anak sembahyang, kada bayaran. Cuma kalau orang agama Hindu itu kan nukar tuh ya dibayar. Jadi kita ini gratis semua. Anak kayak apakah beribadah tuh terhadap Allah itu kan kita yakin bahwa diterima sudah ya dah. Nah kayak itu. Sidin bercerita nang demikian itu, lantas Sidin bercerita. Nah, tentang keimanan, keyakinan tentang hakikat. Nah, ini nang aja sini ini tuh itu aja Sidin nang bujur-bujur nang hakikat keimanan dan keyakinan. Jangan tahu nyambat aja aja Sidin. Nah, itu dari Sin Madahi. Nah, keluar pada kubur. Nah, ini kan kita bahasa kitanya adalah cerita, kisah. Mun hendak tahu sininya meninggal sudah. Ngomongnya kan kubur situ Sidin. Ini lang ada tuh anak Sidin aja. Jangan sini ada.
mun hendak jeruk pada kalau sidin. Tapi sini sudah wafat, meninggal sidin. Kan sidin itu dulu mah anu ya kan keluar sidin benda kubur. Makanya kubur situ dulu kada kau lihat tapi ngalih aku turun naik di sidin. Berarti ke atas tuh orang tuh terabang. Itu selama apa siapa piti apa tuh mahatapi semalam lawan hatap sirap tuntung mahatap terabangan lah kayak wanyi sirapnya lalu orang dimimpi isiden jar sidin ikan jangan mahatapi aku ngalih sini turun naik lawas kalawasan lalu terjadilah pada saat itu tahun berapa jar itu tahun 90-an lah kurang lebih lah orang ada bajiarah itu siapa orangnya ujar kita wali katum lagi belum pada orang wali semalam sidin kan parak tuh di situ bajarah sidin ke situ berdoa kenapa hari hujan luar biasa tapi nangaran wali kada apa-apa cuma orang nang lain nang besar sidin kada nah ya orang wali lagi orang kada dikenal lawan sidin dah sidin tuh di Tabu Darat ngarannya nah itu daerah apa berapa itu juga terjadi Tabu Darat sidin nah, coba masuk ke dandi orang wali katom dia kita sidin tuh bahari rumah sidin tuh dihiga pisang banyak tanami sidin dihiga tuh lagi dulu kami bicara situ betakun kami mana rumah wali katom untuk ada wali orangnya gigilaan aja kayak itu orang situ ngadahe ya kita kenapa jadi pengen gigilaan iya kami pengen para kalau sidin jatuh rumah sidin di sana tuh ya iyalah ya orang jangan bilang kenapa jorong medahkan gigilaan lawan sidin nang menyuruh ni guru jasidin ilangi jasidin nangaran guru menyuruh kan patah bilang kami berduaan dia yuk pulang bilang situ kali batakon di mana aja kami anu sidin rumah sidin itu jadi situ rumah sidin datang ya sakanya rumah sidin bejar tahun kalaras pisang jadi aku jangan mentes dulu kita sampai situ kalau assalamualaikum waalaikumsalam jasidin itu kada gila orang gila kan cuma kayak masalah sih kita nih pangkongnya waalaikumsalam jasidin anak kemana TK jasidin ulinya nambah hilang lampian masuk kantor jasidin dulu bejar kelarang pisang tuh kayak balon pancol lawang sini tuh bejar kelaras pisang cuma ya jalan bawah teh jasidin muncul sampai bawah kalau masuk kalau kawai masuk ke sidin kita lihatlah di bawah tuh ada tempat sin memasak dapur ada panci ada situ tadi ada kita lihat kayunya apa jurang kayu sidin memasak naik kayak kami kalau naik maka kebetulan sore benar sudah sanja naik kayak sidin bersalaman sidin bagusnya sidin bapandir pada orang gilaan apa jurang orang termedak gilaan kisah bermalam tekam lah sidin insya Allah ya guru aja aku jadi begitu guru aja sih dakwat itu ada guru aja sidin nah kayak itu sidin enggak jalan belum julak aja sidin nah ya sudah sampai maghrib sembahyangnya sidin sembahyang dua sembahyang tuh tong sembahyang kalau sidin mah anu kitab namanya kitab tuh Majmu' Syarif ngarannya kitab tuh lawan Azkarun Nawawi ngaran kitabnya dibuka sidin baca kitab itu sampai bisa aja aneh apa murid menjauh barang berjalan berapa paham di itu mukanya itu nah akhirnya apa bamala bangsa tengah malam para kalau kami ini masih bagi sahaja lawan sidin saya macam-macam sidin masalah hukum nih karing lampu tuh karing nyata kami melihat karing malah aja kan si Muhdi nih julak lampu tuh sin karing minyak ada bisa minyak kita isi iya aja sidin balik itu ya kalau aja sidin ini biar jam aja sidinnya asal biar ada berminyak as balik itu aja sidin karing minyaknya tapi tetap menyala lampu tadi nah ayolah amun kita bisa kegusangan rumahnya kan aneh kalau orang nang wali inilah kayak itu udah kan uringan pas subuh bangun pulang sembahyangan
Pas yang subuh tuh kan kali ulah kan sin banyu. Ah, yang kada usah julak aja julang kami kalinya manja minum di muka sana. Ada jauh warung. Lain teh aja sih Den. Warung tuh nyaman di rumah aja sih Den. Nah, lihat. Ulun jual anak belikan aja, ulun jual besok ujian. Ujian aja sih Den. Kada kau tiga kan boleh kedamin dulu aja sih Den. Kada nanti mau apa mobilnya sih Den, motornya aja sih Den. Nah iya jurang nih. Kami ini kan kekerasan hati, kan besok anak ujian. Nggak jualan aja biar karena sambil ditunggu aja lo ke muka sana jauh jauh berjalan. Ada bapak teh aja sih din, kada ada mobilnya aja sih din, motornya aja sih din, kada ada aja orang aku membawa. Kami itu kan sungsung mau ke jam 8-an, dan aku mulai rumah sidin sampai ke muka mau jam 11-an ada berjalan begamat kalau nah duduk di situ berapa jam ada mobilnya udah kosong kami kieu soalnya kan menyinggahi orang kada menyinggahi pamana teh orang ya kami nak Matapura kami jadi kas anu sini aja jar nah terjadi itu malam mun 4-5 buah ada karena ya akunnya sekalinya pas sampai kalau sini madakan sore itu sini ada pas sudah jam 5 hajar ada orang tuh menyinggahi nah kalau lah orang wali itu kan tahu sih din ada orang menyinggahi anak mati untuk kamu tahu aja dulu kami anak Matapura pas nanti itu membuat jalur kami aja kami anak ke Banjar aja apa buatan kami kalau alhamdulillah ada sampai ke Matapura di mana sih singgah jurang di asrama sekolah kami asrama Darussalam sekolah kai kam teh sih den ampun mobil tadi jangan kami sekolahan bisa kena ujian jadi asrama singgahkan sini sakalnya sidin memberi duit jangan dibayar iya sidin jangan aku ini kada taksi aja sidin aku mau nolong ikam aja sidin menjulungi lawan duit lagi sidin memberi pulang majurang ini mana sudah kada bayaran dibayar orang pulang ayo sudah isuk kami kepada guru menyuruh tadi bah sudah baik kami jarah bermalam ya aja sih deh ya aja sih deh ini jarah bermalam bah apa sih nanti jadi sidin membuka kitab jalan pertama dulu kami lihat lampu sidin itu karing kada berminyak kami jangan pada jangan ada minyak kan ulun buatnya di sini menyala kalau aja sidin jangan menyala biar nantinya menyala sidinnya karing dah apa juga menyala aja sidin sampai jam subuh oh guru itulah orang wali sidin kata Allah kita mah memikirkan di sini itu orang kehendak Allah Ta'ala aja sidin untungnya walajar berdapat lawan sidin kayak pekam ti masuk jar masuk untuk perumahan nah kayak itu adalah dahulu itu seorang wali juga jadi yang bisa bertampai nih pada makam pada kubur itu adalah Datu Sanggol jar kita nya ngarisina Abdul Samad Al-Palimbani orang Palembang sih itu asal mengaji sidin lawan siapa Datu Suban jadi sidin kan bisa mengaji lawan aku cuma itu jangan bulik mengaji lawan sidin sama kan Datu Nuraya Fatma Tunggal itu kan tuh nang bawaan sidin dari apa dari luar negeri itu dari Suraya itu dibawa sini mengaji di sana dibawa tak ke Banjarmasin ini karantau itu ya orang udah tuh panjang jar kita itu Haji Nuraya Fatma Tunggal ngaran sidin nah itu tuh kan cerita orang wali-wali ini lah aneh-aneh ya kalau aneh tapi nyata aneh tapi nyata tadi disitulah yang kita bisa berziarah ke tempat-tempat wali itu kita pada waktu sidin hidup pada pernah berjumpa pada pernah berdapat kita waktu sidin di makam sidin barang kita disitulah kita berniat dengan munajat kepada Allah kita kada minta lawan sidin kita minta lawan Allah dengan perantara sidin itu bahasa kitanya nah insya Allah kabul tuh doa kita nah jadi makanya anak ziarah itu bapak dah lawan sidin dulu pokoknya kita esok jaga berziarah bapak dah dulu lawan sidin ulun nak ziarah lawan pian nah esok karena dia sidin berarti kita bisa berdapat tuh di situ makanya dia apa datu kita Haji Muhammad Arsyad kelampayan dah kan lancak kalau aja guru sekompul tuh bacaan kadang-kadang hari Sabtu tuh kan berbibinian kalau oh Jusiden
galuh-galuh nih. Adakah nang berjarah ke kalampayan? Mun ada nang berjarah sin keur berdapat tulon si Dini ga aku jar. Nah, berarti ada si Dini ga guru tuh. Jadi sini kada ada tuh di situ. Nah, nya kayak itu aja. Orang-orang walid karena kan ada juanya rapatnya di mana namanya di atas mustawan sana ada aja kisah riwayat itu kan. Itu ada kan tempat-tempat buhan makam-makam orang aulia. Nah, di alam Jabarut, alam Malakut, itu kan ada di situ. Pun wali-wali itu berkumpul di situ aja. Sama pada roh nih. Jadi orang tuh kan kada mati. Ada lagi di Ampel tuh. Ya Haji Muhammad Salih. Sidin tuh kan 9 kali mati. Hidup Sidin kan kayaknya. Lalu Sidin meninggal pulang. Nah, jadi itu kebesaran Allah tadi. Ada kalau kita pikirkan itu sesuai amal dan ilmu orangnya itu tadi. Nah, jadi kita nang hidup saat sekarang ini mun hendak berjarah lawan sidin itu, nah kita berjarah artinya mengambil barokah lawan sidin. Kita waktu hidup kada pernah mendapat sidin. Nah, kayak itu Allah. Jadi kita berjarah itu kan ganda pahalanya karena para ulama-ulama kita tuh pewaris para nabi. Nah, pewaris para nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berjarah itu seakan-akan kita berjarah lawan apa? Lawan Rasulullah. Ya kita kan berjarah Rasulullah ke Madinah situ, kejauhan. Kalau nah, jadi kita menjarahi para ulama-ulama kita tuh sama bahasa kita yang menjarahi lawan Nabi. Apalagi kita bicara lawan Nabi makin jahai. Nah, itu fadilatnya bahasa kita. Itulah keistimewaan para wali itu. Jadi amun kita berziarah, yang pertama dahulu kita niat, hasrat dan cita-cita itu apa? Meminta kita lawan Allah dengan perantara sidin. Nah, kayak itu tuh. Ya orang kan ada aja benazar. Aku jangan mengkuliahan anak laki-laki, aku berakikah karena dan aku berjarah. Anakku kebawa karena kekalampayan. Sakanya ulah jadi sekalinya. Ih, pas lalakian. Pas lalakian kan tengah benajar lawan sidin. Sidin mendoakan kalau dasar bujur keluar lalaki. Rupanya kasusukaan sampai ke diingat. Gering na anak nih, mahiun jar kita. Na anak nih, aur gering ada di warasnya. Sekalinya apa? Itu sudah ini diobati dan semua anak lang disayangi, ya Pak. Himat ya kalau mau kada mau jual ampe. Bapak kalau orang tuan guru nih. Wah, Jasidin ikam nih ada najar nih. Ya sebujurnya ada orang najar itu semalam. Asal nak kalampayan bersalamatan bila orang anak lalaki, orang akikah. Tuh Jasidin iyan itu tuh limbah akikah bersalamatan so kayak mau kalimpanan. Apa yo? Sidin mendoakan kita lawan Allah kabul kita kada tahu lagi. Nah ya tetap ya jurang dipipit orang. Nah dipipit orang jurang. Kada mau ditatambahin itu amun kada kita harus tunaikan. Amun kita kada kawa suruh sanda barang dulu. Anak kakalampain ini berapa jar mobil 1 juta aja. Beli datang. Duit 500-annya ada. Nah kada kawa lagi. Nah kada kawa. Babang, nu kada kita kopi dulu. Ulah kopi pahit, kopi manis, banyu dingin. Nah, tuarakan roti. Basurung sanda dulu kita. Nah, jurung surung sanda orang nyambet gitu kalau ya Allah ya Tuhanku, nah aku mau lah kopi mahit aku sebagai apa? Tanda ulun. Kita sebut tegan ngaran sidin. Ya Allah ya Tuhanku berkat nah wali engkau. Siapa banyak kita atau si Muhammad Arsad kan datu kita kalampayan deh. Sambat enggak na sidin? Atau entar datu kabul kah? Nah, kayak itu disebut dengan sidin. Ini ulun surung sanda dahulu nah karena ulun belum ada lagi punya duit yang cukup untuk berjarah lampian. Doakan ulun mudah ulun berduit banyak duit nih. Nah, kayaknya bila ada duit jangan bila lambat toh. Ini bisa juga pelang anak orang amas aku aja. Nah, padahal kalau ingat lagi lo najar. Ingat akan itu tuh najar tadi. Jadi najar ini bukan kita hanya sekarang ini ya kada. Zaman Nabi Ibrahim tuh kan
Sidin dalam Al-Quran tuh. Gosin banadar. Inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Aku benajar di sini namun aku kuliah anak laki-laki nih umpama disuruh sumbeli aku sumbeli sih sidin. Oh, kenapa jadi kayak itu sidin dari saking hendak bisi anak nih? Kenapa ini akhirnya bahwa bini sidin itu sudah akhir. Akhirnya itu kada datang min lagi. Kan kalau bibina itu ya kada datang min itu kada mau lagi kalau hamil kada mau lagi secara medis kebiasaan kita. Tapi apa hamil sidin bini sidinnya berarti anaknya kita hamil. Nah jadi hati-hati bu itu mereka dari berlaku aja berarti halal jangan tantu mun ulah terus bisa jadi ya, kan ada orang yang datang ke rumah tadi ya kebanyakan orang lah guru jar datang lagi bini kalau anak sidin aku nih guru ada jawaban beniat nih kada najar pangjar aku beniat jar sama ambil ikam apa dan ambil ulut aku guru aja beniat semalam mudahan anakku ini jangan garing ya aku anak akikah kalau mengiau guru aja kayak itu jangan bini bujur aja soalnya anak itu bisa berjalan kalau sudah aku guru aja sayang banget kalau anakku ini jangan mudahan jadi orang wali jar di sini tadi mudahan sugih mudahan tolak haji ujar sidin tadi nang berdoa aku nih ku ajar beniat ikam zaman nasmih anakku nih aku di sini hari anu kalau tanggal aku anak berakikah di sidin jurang anak pian berpekom saya kung nih penglalakian di sidin nah lain itu bibinan beritaan dari kecangkalan ulah aja di sini jadi dia sidin nang tuhan di sini kena kau bala kayak nanom ya sidin tadi lucu juga sidin iyalah jurang alhamdulillah padahal aja sidin mamanya tuh kada datang min lagi guru aja jurang pian kecangkalan mau ulah jadi lah si lucu kalau si Lili akhirnya apa betasnya lan sidin tadi tasmiyah kalau bakikah sidin tadi jadi itu telah artinya kehendak Allah amun Allah menghendaki nak kada mungkin pun jadi nah makanya kita berpegang berpingkot aja kita atas kodrat dan iradat Allah apanya aja kita nak turun daripada rumah nah jangan lupa kita apa asma min asmaillah jangan lupa apa bismillahirrahmanirrahim itu jangan lupa apalagi kita bismillah tawakkal Allah la haula wala quwata illa billah ada lagi jurang tambahi lagi bismillah amantu billah nah tambahi jangan bismillah tawakkaltu jangan tambahi bismillah amantu billah tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu kita nak turun pada rumah amun kita membaca itu apanya aja nah di jalan insya Allah selamat apa aja yang kita hendak insya Allah tercapai kada saat itu karena ada satu saatnya karena kita pasti akan tercapai aja kita nih turun pada rumah cari iwak perenya ini mencari ini kan kada tahu tujuan kalau nah baca itu tertuju itu kita kala tempat yang ada iwaknya nah kayak itu tuh unjun kah kita malukah ke jurang meringgi kah turun nah itu bercari kalau sama juga orang anak berdagang anak berusaha sama juga kan dia belain pang kan orang mau unjun tuh usaha juga ngarannya jangan lupa lawan bismillahirrahmanirrahim bismillah tawakkal Allah itu tuh bismillah amantu billah tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim hanya kita turun mulai rumah itu niscaya jar di dalam perjalanan kita aman dan kita akan bulik pulang ke rumah artinya kada tegana di tengah jalan kan ada orang tulak mulai rumah karena kada bismillah pas tengah jalan tambah kurang pas ke rumah sakit nah ke rumah sakit kada ke rumah karena nah artinya kita ingat akan itu jangan kita lupakan bismillah ya amantu billah tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim nah apa aja yang kita cari nih saya kita akan terdapat
diberi petunjuk oleh Allah. Nah, Pak, jadi kita karena kita tulak itu jadi kita kada hampa jurang tulak. Kada tulak nang sebarang tulak jurang. Nah, ada juga pembacaannya jurang ke. Nah, kayak itu tuh. Itu mulai di para wali-wali, mulai dari Rasulullah, Allah memerintahkan para malaikat Jibril. Bila kita turun dari rumah itu jangan sampai lupa lawan asma'illah. Nah, kayak itu tuh. Apalagi kita menuntut ilmu nih. Ini kayak kita ini kan kita menuntut ilmu. Karena jangan lupa lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu aja. Kadang hal itu amalan kita. Jadi setiap hari Jumat, amunnya kawannya kita beribadah tuh mulai orang turun belikan di masjid tadi. Sampai limbah asar. Nah, kalau kita sampai maghrib. Jangan begawi lain lagi lah bahasa kitanya. Nah, buat ibadah kita. Ini bagi bibinian. Melalakian yang paling abdal itu di masjid. Nah, di masjid. Itu yang paling abdal. Kadang kawan di masjid kita di rumah. Artinya mulai orang boleh ke masjid sampai asar selalu kita beribadah. Nah, beribadah. Kadang kita begawi lain bahasa kitanya. Kita mendapat pahala umrah. Dan barang siapa sembahyang maghrib di dalam masjid yang jami', niscaya adalah baginya itu pahala haji dan umrah. Namun kita awak mulai keluar orang dari masjid, asar kita berjamaah, maghrib kita berjamaah, itu sama kita dapat pahala haji dan umrah. Nah, gandal lagi itu pahalanya lah. Pahala haji kan haji ini muka di waktunya kan awak kita. Mau umrah kan terserah kita aja. Anak waktu kayak apa aja kan boleh. Tapi kalau haji kan muka ada waktunya kan boleh. Apabila mulai tanggal 8 Zulhijjah 9 kan ukhup. Nah, Mbak Ukhup di apa? Di Mina melontar 3 jumrah. Nah, setelah kita ukhup di Arafah, kita lalu kami Mina. Di Mina di malam situ tak dengan melontar Jamratul Aqabah. Karena besoknya pulang hidup 11, 12 sampai 13 kita melontar Jamratul Aqabah ula ustad. Boleh kita ke Makkah tawaf sa'i cukur. Nah, halasan haji kita. Nah, kata orang bahaji. Itulah perjuangan beribadah dalam melaksanakan haji. Sungguh susah dan payahnya orang menunaikan haji nih. Amun kurang-kurang, nih bisa timbul berdiam aja. Kan kalau kita nih jadi jembatan 3, diandak kurang nih kimah kita. Orang Indonesia nih. Jauhnya jurang duitnya banyak. Di Indonesia nih, orang Pakistan tuh parah nya. Kan ketuangan kedua situ di ujung sana lagi nya. Berjalan paling-paling 10 menit banyak sampai ke Balutaran sudah. Amun kita urusan sejam berjalan melewati pulang 2 terowongan. Jauh kalau padahal banyak benar duitnya kita nih. Kan sedikitan orang tak kajut belum Arab tuh nya dengar. Kita ditolak haji. Ayo, seni berapa? 90 juta lah ini. Nah, ayo, kesedikitan duit kalau menduit 50 juta aja ada kawa. Balik tolak berdua. Nah, ini larang. Menunggu pulang berapa? 30 tahun. Kita nih, masa menunggu 30 tahun. Tapi ini kan kita hanya menunggu. Nah, bisa juga karena ada yang betianan. Ada yang mati, ada yang garing, karena kau tolak kan ini. Jadi kita naik tuh. Nah, lalu kan balakas bisa kita. Nah, itu benar Nah, apa ada nasib. Mana tambangnya larang. Jadi kita hendak mendapati pahala haji ini, ya kita beribadah. Sampai asar kita berjamaah. Sampai maghrib berjamaah dapat pahala haji dan umrah. Ini keistimewaannya hari Jumat inilah luar biasa. Ini duduk di majelis ini aja nah. Kan hadis Nabi itu kayak itu kalau orang duduk di majelis taklim 1 saat lebih baik pada ibadah setahun. Ayo siapa yang sanggup beribadah sunat setahun? Jangan setahun kita sembahyang isyraq aja 2 rakaat kada tegawi. Nah, apalagi kita beribadah
Sampai setahun banyak kasih gerakan. Kada ada harapan kita kawa. Orang duduk di majelis taklim nih 1 saat. Nah kayak kita nih. Lebih baik pada bahasa tahun. Bukan main lah. Sesaat tuh ada yang sedetik, mereka ada yang sejam. Duduk di majelis taklim nih. Nah, apalagi hari Jumat. Hari Jumat tuh da'ab lahumul hasanat. Hari Jumat diganda akan Allah Ta'ala pahala dan kebaikan. Asal pahala 110 bisa sampai 100. Sampai 700. Sampai 1000. Sampai kada ada hitungannya lagi. Itu gandaannya aja kita. Orang yang beribadah pada saat hari Jumat ini. Kan hari Jumatnya penghulu dari segala hari rayanya orang Muslim. Jadi kita ini masuk hari raya ini hari ini. Ini hari raya mingguan. Kalau hari raya tahunan kan ada hari raya Fitrah. Ini parak kita nih puasa nih. Makanya kan Rajab, Sa'ban, Ramadan. Nah, parak nih kita 3 bulan. Nah, lagi lah. Nah, kurang lebih lah. Kan. Tuh, kita menunggu. Tapi kalau hari Jumat, nah ini sama kita hari raya. Kita beribadah, kita apa? Bahasa kita bersedekah. Siapa aja bersedekah pada hari Jumat ini, niscaya dikabulkan Allah apa yang ia niatakan aja. Hari Jumat nih, tapi kita bersedekah itu maksudnya kan lawan manusia. Nah, bersedekah itu lawan manusia. Nah, lain bawa wakaf. Bawa wakaf itu ya kita ke masjid, ke langgar, ke jalanan, nah bawa wakaf ngarannya. Ini kan orang bersedekah. Ada bisi duit nih. Kita beriakan. Lawan siapa? Lawan manusia. Siapakah? Apa yang diniatakan, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apanya aja kita. Bersedekah, apanya ada bisi duit 5.000. Nah, beriakan nih. Bahkan memberi orang tua aja 5.000 itu alang-alang. Tahu kekanakan julung. Iya, kekanakannya 5.000 itu kita betandiknya. Dijulung tadi. Besukanya. Bejugit-jugitnya. Bak bari 5.000 lah umanya bejugit aku kamu diberi apanang ya. No. Dijar mata pula panang. Bahasa kita aku diberi amang. Nah, kita kan bahasa kitanya amang. Kalau mata betul panang ya, diberi panang. Oh, mau bejugitnya kesukaan. Ini kakanakan. Amun orang tua gitu yang 5.000 masa semuanya. Sampai aja ala-ala diberi 5.000 ini ya untung dia orang beri. Aturannya tuh lagi ada masa semua. Jangan diberi nah abang itu nama gambar orang berdua itu. Ajak nyimpannya kelihatan anakku kan aja nak minta aja lu aku aja. Sifat pemalar nih kisahnya. Nah, ini hari Jumat ini keuntungan kita. Duduk di majelis yang kayak ini kayak itu pahalanya. Amun kita di rumah paling-paling betul tapas. Leh. Basuh piring, basuh sapu. Nah, bak laki sangit pulang peleng laki. Iya pulang. Makanya hari Jumat tadi inilah. Nah, jadi hari Jumat itu sungguh hari yang mulia. Hari raya orang penghulu dari segala hari raya orang muslim di hari Jumat ini. Dan hendaklah pula engkau pada ketika yang demikian itu sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi kita bersungguh-sungguh berdoa minta lawan Tuhan. Apa kata sarahnya kita? Kada bisa bahasa Arab, bahasa Inggris kah? Kada bisa aja bahasa Inggris, bahasa kita aja sudah. Berdoa lawan Tuhan bersungguh-sungguh. Kayak apa cara bersungguh-sungguh? Serta khusyuk dan tawadhu. Nah, jadi kita berdoa itu tentram, khusyuk. Nah, biasa kita berdoa tuh kayak itu. Ini gak ada berdoa kayak ini, ulir. Dia apa anak dikabulakan. Ada orang bakal angkat tangan noh kayak itu. Tawadhu pulang kita nanti merendahkan diri kita dengan ucapan secara ramah dan tamah kita seakan-akan kita berhadapan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hari Jumat kita disuruh bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah serta khusyuk dan tawadhu. Karena di dalam hari Jumat dan pada malamnya ada satu saat yang mustajabah doa yang tidak tertolak. Nah, jadi artinya tidak tertolak dan tidak ada suatu tertentu. Artinya kan tertentu kita nih di saat mana kita berdoa pada saat hari ini Allah mengabulkan. Cuma karena jam berapa, waktu apa, nah tahu kita. Cuma kebanyakannya
berdoa hari Jumat, malam Jumat ketika aja timbul fajar. Nah, itu kan doa langsung dikabulkan. Ada juga madakan ketika timbul matahari, ya isyarak lah. Ketika aja waktu kailulah, waktu kailulah itu jam 10 jam 11 nih kailulah ngarannya. Ada yang mengadakan ketika aja orang dua khutbah, antara dua khutbah. Nah, ini para masjid kan mendengar orang khutbah. Kan ada kalau orang khutbah tuh duduk terus tuh antara dua khutbah ngarannya. Itu doa mustajabah. Ada yang mengadakan sesudah orang bulikan dari masjid. Kita lihat dulu, ada orang bulik ya dari masjid. Ya, tipang jodoh lo. Nang bulik nih bujur kabulik dari masjid. Atau tercabur orangnya. Kalau bulik sih deh. Oh iya, dia orang sudah bulikan lihat. Jam ayah aja nih orang bulik. Nah, berdoa kita itu jar dikabulkan doa kita. Apa aja tuh doa kita? Karena tertentu bahasa kitanya pada saat mana? Pada saat inikah kita berdoa barangkali kan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Nah, makanya just bersungguh-sungguh berdoa minta lawan Tuhan. Maka mudah-mudahan Jasidin, kebetulan doamu itu pada saat yang mustajab itu. Nah, kita berdoa pas pada kita berdoa itu dikabulkan Tuhan doa kita. Jadi artinya pada saat hari Jumat dan malamnya kita banyak berdoa, minta lawan Allah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimah, wala tahduru fil jami'i majalisal khalqi wala majalisal qisas. Bal majalisul ilmi asyarifi an-nafi'i wa huwa alladhi yazidu fi khawfika minallah. Minallahi ta'ala wa yanqusu min ragbatika fid dunya. Wa kullu ilmin la yad'uka minad dunya ilal akhirah fal jahilu a'udzu alaika minhu. Fasta'id billah min ilmin la yanfa. Artinya bahasa kitanya, dan jangan engkau hadir di dalam masjid jami' dan jangan engkau hadir di dalam masjid jami' itu akan perhimpunan orang yang mengajar ilmu yang tidak memberi manfaat bagi hal akhirat. Nah, amun orang dudukan di masjid aja cuma kada ada istilahnya jurang belajaran tentang masalah hukum-hukum agama nih. Jangan jasidin. Karena duduk di masjid orang untuk ibadahnya kadang untuk berkisah di masjid nih. Nah, itu kan haram hukumnya. Amun berkisah nih ada tentang masalah hukum juga. Nah, itu bagus jasidin. Amun jaga duduk karena kita berkisah aja jangan jasidin. Di masjid itu. Dan jangan engkau hadir pada perhimpunan orang yang duduk berhikayat. Nah, dudukan cuma harus berkisah wara. Apalagi menyambut orang begini ay. Nah, itu jangan disidin duduk di situ, apalagi hari Jumat nih nah. Tetapi engkau hadir pada perhimpunan orang yang mengajar ilmu yang memberikan manfaat akan akhirat, yaitu ilmu yang manfaat pada takut, ilmu yang bermanfaat yang menambah takut lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang berkisah, lalu kita dengan kisah itu kita harus bertambah takut lawan Tuhan dan mengurangkan daripada gemarmu kepada dunia. Nah, artinya kita mengurangi daripada cinta kita lawan dunia. Kayak apa aja cinta lawan dunia berarti orang dia cinta lawan dunia bujur. Tapi kita cinta lawan dunia itu bisa kita kada lupa daripada suatu agama kita. Kita berusaha, dapat kita usaha zakat. Nah, ingatkan tuh. Kayak orang jual beli akad. Nah, orang bahuma jangan mengakad. Lapan akad tanah jangan. Sakilan kita mengangkat sampai ke bumi ke-7 karena kaulah kita mengangkat di akhirat. Nah, jadi artinya orang bakabun, bahuma yang mengangkat. Orang berdagang, berusaha harus akad. Orang berusaha biasa aja, ada kuliah setahun ingatakan lawan zakat. Ingatakan itu lawan zakat. Itu artinya kasbi. Amun kita jaga nangka itu nah itulah orang yang bermanfaat. Artinya orang tuh masuk takut lawan Allah. Maka tiap-tiap ilmu yang tidak menyeru ia akan dikau daripada dunia kepada akhirat, maka jahil akan dia itu terlebih baik dan terlebih banyak faedahnya atasmu daripada mengetahui akan dia. Nah, jadi ujar sidin
setiap-tiap ilmu yang tidak menyeru lawan apa dikau daripada urusan dunia untuk akhirat, maka sidin jahil akan dia itu terlebih baik dan terlebih banyak faedahnya atasmu daripada mengetahui akan dia. Nah, jadi yang dicari itu sini walaupun kita berkumpul-kumpul tapi kita ada dapat faedahnya. Apa faedahnya? Untuk keselamatan dunia dan kebahagiaan akhirat. Artinya nang cerita kita tuh membawa kebaikan ke akhirat. Maka engkau minta peliharakan dengan Allah daripada ilmu yang tidak memberikan manfaat. Jadi ilmu nang kisah-kisah aja nih itu kan bermanfaat. Nang memberikan manfaat supaya kita takut lawan Allah. Sehingga kita bertambah takutan lawan Tuhan. Aku ini kan hidup nah kayak ini nah. Berhimat aku berusaha. Pak mati haro anak nyamannya. Surang siksanya masuk ke alam kubur. Jadi artinya di samping kita berusaha tuh kita ingatakan suatu amal ibadah kita. Kita dapat berusaha padanya nih. Nah, jangan lupa kita lawan sedekah, lawan zikir, tasbih, selawat dan istighfar jangan lupa. Sekira kita jangan dicatat sebagai orang hubud dunia. Amun dicatat kayak pegarang jar. Kita apa? Supaya yang hubud dunia. Tadi dijaga. Kita beribadah tuh ingat kita. Orang ada nama lulu aja begitu. Ada tahu kisah maghrib, ada tahu kisah isya, ada tahu kita subuh, ada tahu kisah duhur, asar, ada tahu kisahnya. Nah, berusaha aja. Karena orang berbacaan ada, kada bisa hadir. Nah, rugi kita. Kan kita berusaha tuh mencari untuk kebahagiaan akhirat. Kan hidup di dunia kita mencari usaha ikhtiar kita supaya nyaman di akhirat tuh kayak apa. Nah, kayak itu kalau apa ya kita di dunia ini pengen lawas 100 tahun. Ada juga orang lebih lah. Ya paling lebih lah 200 tahun hidup. Kira-kira mau hidup juga 200 tahun kada kau bergerak juga ditilang. Nah, apa kita hidup? Arti hidup itu kita untuk mencari bekal akhirat. Makanya itu boleh berusaha, silakan berusaha. Tapi jangan tertinggal untuk ingat kepada Allah. Nah, ya sedekahnya kita zikir, tasbih, salawatnya, jangan lupa bahasa kitanya. Banyak dari kalangan kita susah di dunia, siksa di akhirat, na'udzubillah. Nah, yang kita cari kalau lapang di dunia, senang di akhirat. Kayak apa? Nah, ya kita memakai rukun 9. Tahu mau 9 lah. Nih, sambil berusaha, sambil menuntut ilmu. Sambil berusaha, sambil beribadah. Sambil berusaha, sambil kita apa? Ta'aruf itu mesti kita berbuat baik. Lawan siapa? Lawan hamba Allah. Lawan apa? Lawan adalah makhluk Allah. Nah, itu bersifat dengan sifat kasih dan sayang. Nah, kan kasih dan sayang nih disuruh benar. Lawan Allah dan Rasulnya menyuruh. Coba Nabi inilah kasih sayangan sidin lawan manusia. Lawan umat sidin. Orang hendak membunuh lawan Nabi nih. Nabi maapakan sidin. Coba. Kehebatannya Rasulullah itu. Amun kita inilah. Pak orang nih hendak membunuh lawan kita. Bisa berhimat kita nih. Supaya orang tuh mati. Nah itu tuh ada Nabi kada didoakan sidin. Orang tuh. Akhirnya orang tuh kada apa-apa lagi lawan sidin. Nah itu kan hebatnya Rasulullah itulah. Kita kada sanggup sakona kayak itu. Orang hanya nyambat kita, arau sidin ditaatakan sidin. Mati orang kasihan. Hanya menyambat. Orang tuh aja menyambat aja. Sangit sidin. Karena sidin bisa taatakan, harus taatakan sidin. Cari sidin lumbuk, cari sidin sahang. Cari sidin gelas nenggana itu ada kalah. Berarti sidin banyak bacakan Yasin 101 kali. Ada begawi lagi sidin. Pas Mbak Tuntung menggawi orang-orang mati, sidin syarat. Laki muar, kambini muar. Apa kada kau nukar beres? Iki jangan gawi orang. Nah, apa nah itu itulah hakunnya. Orang berdoa, kan kita baik. Orang nih banyak menyambati lawan kita, ya Allah, ya Tuhanku, mudahan sin tu beriman. Mudahan sin itu apa? Sugih dan sinugisin beresin beri lawan aku. Anak aku mau dulu sugih ya. Nah, ya kayak itu adalah
Kalau kita doa kebaikan kita kepada orang kembali kepada kita. Kita nih doakan orang baik kembali kepada diri kita. Terbalik juga pulang. Bila kita mendoakan orang itu kada baik, kita kembali kepada diri kita. Mantulannya jurang. Nah, itu tadi. Jadi, amun kita menyambat orang, kita karena disambat orang juga jurang. Kayak apa kita mengibit orang nih? Kan sakit kita ngibit orang. Sebelum kita ngibit orang, kita pengkibit juga. Sakit kada. Nah, berarti sakit juga. Artinya bila kita ngibit orang sakit, kita berarti dikibit orang sakit juga. Bila kita nyambat orang, nih orang sakit hati, kita pun sahabat orang bisa sakit hati juga. Nah, tapi kita mendisambat orang kembaliakan. Ini ulahan Allah Ta'ala nya kada kada menyambat. Aku nyambat Allah Ta'ala nala barang orang. Ujar Tuhan lah. Ika menyambat aku ulahanku tuh tahu lah. Ai mamalon abah tuh syarat syariat aja kalau menjadi akan tuh Allah. Ada sini sampai hancur ulas film mau jadi. Nih, sidin ya hendak tapi Allah kada menghendaki, kada mau jadi. Nah, itu tadi. Jadi artinya kejadian manusia itu adalah Allah yang maha. Kayak apakah manusia itu kejadiannya? Rehok ke orangnya. Jadi kada kau berjalan kah, kada kau batis, kada bertangan kah? Ini ada kisah ya. Kalau ngarannya lawan kita tadi. Orang tuh datang. Guru jar, doakan lu guru mudahan lu dapat laki barang aja guru aja. Lah kayak itu barang aja jar. Ada nggak? Kenapa garang pinjar kayak itu? Asa ada belaki aja guru aja. Kenapa garang jalan pinjar hendak para kayak itu? Kada belakinya menyugure curhat kajar. Jurang macam-macam main belaki itu hendak. Kehendak tadi. Mudah hendak jurang ada lawas nih lah sebulan ada datang. Ya kan boleh kita nyamper orangnya nih lah, ada orang. Guru jar. Apa? Orang berdatang guru aja malam semalam lo ulun. Mamalon abah menghadapi. Bapak ditarik masjidin lah. Nah mana orangnya aja. Nah. Jadi menampayakan nih guru aja. Nah ini orangnya nah gambar. Belum berdapat tuh hilang orangnya. Gambar itu kan orang baju tangan panjang kada kelihatan pang kada betangan kada bet. Ini tarima pokoknya kayak itu kisahnya nih. Tarima. Sakalnya nikah harus kada betangan orangnya. Kada betangan. Maka sudah diterima kayak apa tadi? Ada kawai. Nang kada betangan. Jadi nang si minta doakan tadi kayak apa guru aja. Sekali pas kada betangan. Iya nikah pokoknya. Kawin, di bawah kawin kan nang abah nih nama mamane guru nu mana ya? Iyalah, dalam abah aja jadi suami ada diteliti. Jadi ujar na abah nih, unak jar. Apa bah? Ikan nyaman aja lah jar. Balaki lawan nang kada batangan tuh. Yang di bawah ada aja bahaya. Jadi kayak biar petang kadang di bawah ada aja ujar apa tadi. Nah makanya kita udah boleh nyabat kurangnya, udah boleh. Sekalinya apa? Kayak itu kalau orangnya. Jadi kan di bawah ini bini sudah kawin seminggu aja kumpulan Tuhan nih. Rupanya seminggu itu kada bulik rupanya ke rumah surang nih. Bawa ini udah seminggu bini bawa, maka abah dibawa juga, mama dibawa. Bawa menyewa lah motornya ampun nulun bahaya. Lo tangan karena kan dua tangan. Tapi di bawah ada aja di sini. Nah, pas sampai ke rumah, aku mau balik rumah. Rumah siapa nih? Rumahku aja sih, Din. Nah, dibawa ke kebun kopi. Berapa aja sekali mano? Ya bahaya sebulan tuh kuliahnya Pak 3 pikul aja. Buat apa bertanganga? Enggak bertangan aja kalau tapi di bawah ada aja kan bapak aja sini. Sekalinya apa? Tolak haji orangnya. Jadi artinya kada kawa kita ini adalah menyambat orang tuh kada kawa kita. Nah, jangan tersambat nah kayak ini. Nah menyambat nanti kalah. Nah jangan kalah. Betul haji kalau pian bah gurai ulun jar kan suruh ambil ulun pian jar bapak
Lo sembahyang hajat ya, lo tolak haji, mana boleh akan datang dia. Tahajud kita. Oh, haji kan berapa bila kan menyator. Ulun haji plus ya. Berapa plus? 350 ya. Wah, berdua 700 juta. Nah, ada batangan aja tuh. Iya, jadi artinya apa ya? Kada mengontrol sidin tadi rupanya. Nah, ada orangnya itu. Sampai yang hajat aja nih 100 ikong dari sidin. Maka orang banyak pandang di rumah itu. Ayo, kita di sini kan pabelan 20. 50 jarang ada. Nah, kan jadi artinya itu kita kada kawan nyambat orang. Kada kawan. Soalnya orang apa? Harus berduit bana orang. Nah, itu artinya nasib lah, umur, jodoh, nasib, rezeki itu kada tahu kita. Bah kita kan, ini kita bisa jauh berjarah berataan nih. Kemana? Wara Uya sana. Nur Sihat tuh. Ulin sebukan rumahnya. Dulakan orang. Umrah berapa kali, haji berapa kali juga dibawa orang. Padahal kan bentangan kedua betis. Ini harian jarang membetangan betis ini harus ada berduit. Ini jadi kada kawa disambat-sambat gitu bahasa kitanya. Jadi nah itulah artinya dalam hidup itu kada boleh kita apa menghina ciptaan Allah. Nah kayak apa? Karena kayak apa lagi kita makanan. Orang dari kita nih jangan jadi aku kada beli lah jangan itu aja. Aku gini bisa mau lah jangan ambil. Jangan-jangan maka 7 orang. Ini ada orang ini kisah nih lah. Orang tuh dibari jangan tongkol. Bercampur loh kalau di jangan apa jurang ini aja. Ini kan sini bisa memasak lah. Sidin kayak itu apa aja makan jangan apa ngarannya jangan tongkol kaladi ngarannya aja. Pisang anom juga kan, kangkung awalnya nih. Tapi acannya diberi orang juga. Sidin main apa jarang kayak ini juga jangan apa aja. Enggak kalau adil lontong pola pegisahnya aja. Nah, sidin kan menyambat kayak itu. Pas makanan, siapa kan orang yang beriin orang tadi? Soalnya sini penggencangnya makan berdua. Nah, kenapa jadi kayak itu? Jual pendek salah. Ulun nang ngarai pen dari jual menyambat. Dan apa aja ini jar? Di jual pen gak penggencang gak nyaman dulu aja. Nyaman jadi kan jangan menghina wala tahtakir mandunaka pilikul sayin maziyah. Jangan nabi menghina sesuatu jangan-jangan tuh lebih banyak itu kan kelebihannya daripada kita. Bahkan yang ada tangan tadi. Nah, ada kelebihannya pada kita kalau kita kan bisa kabun, sidin banyak bisa kabun. Nih, tolak haji pun kada pajang jamaah, berapa orang plus. Berarti berduit mana orang tuh telah. Padahal jujurannya berapa? 15 juta. Jujurannya 15 juta aja. Malam. Tapi kita saksi bang beruang 1 juta, jangan tambahin lagi. Jadi kita curiga dah orang nih lah. Orang nih kita menikahkan tuh kan. Nang saksi nih 200 barinya. Orang mesti berduit nih, biar bertangan. Tapi lah abah ini malah kuni rupanya kayak apa kalah melihat anak nih. Belaki lu kan bertangan. Tapi jawaban anak pas. Dia aja baca kada bertangan tadi bawah ada aja. Udah. Jangan pas kalau jawabannya. Ilaan. Ada kawangannya kita leh. Menyambat, menghina, kada kawan. Nang lebih penting tuh kan kita berdoa minta lawan Allah. Jadi harapan kita pada hari Jumat ini semoga ditunaikan dan dikabulkan serta diijabah doa kita. Amal dan ibadah kita diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan dan hakikat kita yakin bahwa Allah itu adalah orang maha kuasa. Kemudian adab yang ke-20. Ini tadi 19. Ini adab yang ke-20. Nah, insyaallah minggu datangan kita baca adab yang ke-20 ini. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا واعف عنا يا الله واعف عنا يا رحمن واعف عنا يا أرحم الراحمين يا الله يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب فقد حاجتنا يا الله وحاجة إخواننا المسلمين قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منكم تقبل يا كريم Oh, kita tidak. Tampuk.